सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 29वें विच अज आपां माखो दैंत का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी ने मक्खण शाह नूं बहुत सरोपे दे के विदा किया अते उसका जन्म मरण कट दिता। फिर गुरु जी ने श्री आनंदपुर साहिब नगर वसाया। गुरु जी ने श्री आनंदपुर साहिब की सारी धरती खरीद लई अते बहुत कारीगर ला के बहुत घरां की उसारी करवाई। बहुत दूर दूर तो लोग आके वस गए। एक वड्डी धर्मशाला बनवाई जिस विच संगत आके उतारा करे। चारे पासे अनेकां दरवाजे रखे। गर्मी विच ठंडी हवा की लोड़ सी। एक दरवाजे वाले भी कई घर बनाए। इस प्रकार गुरु जी ने अपनी नगरी वसाई। सतलुज दरिया का उस वक्त वड्डा प्रवाह वहिंदा सी। उधर बहुत सुंदर आनंद हुंदा वेख्या। इस करके शहर का नाम ही आनंदपुर रख दिता। जिस दिन मालिक जी ने यह ना रखा उस दिन दी जद रात आई, खा पी के जद लम्मे पै गए, दसे पासे संघना हनेरा छा गया। तद फिर एक दैंत ने आना चाहया। तद बहुत बदबोदार हवा चली। जद वह बदबो गुरु जी नूं आई तां उन्होंने तुरंत मुख ते कपड़ा लै लिया। जिस पासे दरवाजा सी तद उस पासे वेख्या। उधर एक वड्डा शरीर दिखाई दिता जिसनूं वेख के मनुख डर जावे। सिर दे उत्ते बड़े तिखे सिंह सन अते सिर उत्ते बड़े भयानक लाल वाल धारे हुए सन। जबान नाल होठां नूं चट रहा सी। लाल अखां बड़ियां भयानक सन। दाड़ी दे वाल भी बड़े लाल सन। गल विच अते हत्थ विच वड्डे वड्डे हड्ड फड़े हुए सन। शरीर दे सारे अंगां दा रंग बहुत काला सी। ढिड बड़ा मोटा अते फुलिया होया सी ते सारियां नाड़ियां विखाई दिंदियां सन। हत्थां नाल मनुखां दे सिर वजाउंदा सी ते भयानक दृष्टि नाल गुरु जी नूं डराउंदा सी। इस्त्रियां नूं कहंदा सी, हुण मैं थानूं खावांगा, बहुत लहू पी के तृप्त होवांगा। साडे वसण दी जगह विच अपना नगर वसाया है। हिरदे विच रत्ती भर भी डर नहीं मन्निया। इस तरह बोलदा सुण के गुरु जी ने गुस्से विच आके धनुख नूं फड़ के अपने पास धरिया। बड़े तिखे तीर नूं धनुख विच जोड़िया ते बाहां दे जोर नाल कमान नूं खिंचिया। दैंत ने महान शक्ति दे प्रताप नूं समझिया। मैनूं वेख के इत्थे धीरज सहित खड़े रहे हन। ऐसा ना होवे कि तीर छड्ड देण, करामात दे बल नाल मेरा हिरदा पाड़ देण। डरिया होया फिर मिन्नतां करन लगा। गुरु जी ने गुस्से विच आके फिर बचन कीता, खड़ा हो जा, तैनूं हुण जाण नहीं दिआंगे। एक तीर नाल ही तेरे प्राण कढ लवांगे। होर लोकां नूं डराउण गिज्झिआ है। एक छिन विच तेरा शरीर नाश कर देंगे। फिर कदी फेरा नहीं पावेंगा ते ना इधर वेखेंगा। इस समय तैनूं कुटुंब सहित मार देंगे। नहीं तां सानूं अपना बृतांत सुणा, अपना नां अते थां प्रगट कर। ये सुण के हथ जोड़ के वेखण लगा। सामने हो के दैंत कहण लगा, माखो मेरा नाम है। इस पिपल दे दरखत ते मैं सदा रहिंदा हाँ। बड़ी देर दा मेरा इत्थे बसेबा है। अपने परिवार सहित मैं सुखी रहिंदा हाँ। तुसीं इत्थे बसेरा करके मेरा घर खोलिया है। इत्थे वड्डा नगर वसाउणा चाहुंदे हो। तुहाडे पास मैथों रिहा नहीं जा सकदा। बड़ा उच्चा उच्चारण करके कीर्तन करदे हो। सिख बड़ी उच्ची उच्ची गुरबाणी पढ़दे हन। साडी वंश वास्ते यह बहुत दुख देण वाली गल है। सारे इलाके की रख्या हो गई है। जो असी खांदे सी हुण कुछ भी नहीं खाण दिओगे। हुण तुसीं सानूं कुछ भी नहीं खाण दिओगे। शब्द पढ़दे जिथों तक सिख फिरदे हन उस पासे असी डर मन के नहीं जांदे हाँ। किसे होर थां जाके नगर वसाओ, साडा वासा इत्थे बचाओ। 700 साल बीत गया है। भली प्रकार इत्थे गुजरान कीता है। कहलूर दे पहाड़ ते इस सारी दून विच मैं फिरदा हाँ ते अपनी शक्ति नाल भोजन छकदा हाँ। जद दे तुसीं इत्थे आए हो
ਮੈਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਹਿਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਹਿਤ ਜਦ ਮੈਂ ਪਛਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਨੋ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ। ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਸ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਅਚਲ ਵਸੇਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪੁਆੜੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਫੌਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜੰਗੀ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਖੋ ਦੈਂਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਖੋ ਦੈਂਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰਹਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਖੋ ਪਾਸ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਜੀਵਕਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੋ। ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ। ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੈਂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਗ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਤੋਰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਦ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਖੋ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਗਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 29ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।